कर सकते हैं। भावुक होकर सीएम मान नूं दिता चैलेंज, कहा करोड़ों की प्रॉपर्टी वाला इल्जाम साबित करके दिखाओ। आम आदमी पार्टी ने चन्नी ते लगाया ड्रामेबाजी का इल्जाम, कहा नाटक कर रहे ने चन्नी, जे नहीं किया कुछ गलत तो जांच तो क्यों लग रहा है डर। जलंधर जिमनी चोण नूं लैके दल बदल का दौर जारी, बीजेपी नूं झटका दिंदे आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होए मोहिंदर भगत, सीएम ने पार्टी च कीता वेलकम। जथेदार ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे शस्त्र दिखाउंदियां दिता कौम दे नाम संदेश, बोले गुरु साहब ने अज दे दिन खालसे नूं फड़ाई सी किरपान, हर सिख घर दे विच रखे शस्त्र दे अधीन है राज। जथेदार ने पुलिस सिक्योरिटी नूं लैके चुके सवाल, कहा गुरु घर आउण वालियां दे लई गई तलाशी पर फिर भी तुसीं आए, तुहाडा स्वागत। संगतां नूं सुनेहा बेपरवाह होके आओ, लापरवाह होके नहीं। जथेदार दी अमृतपाल नूं सरेंडर दी सलाह दे उत्ते बोले एमपी सिमरनजीत सिंह मान, कहा सिख कदे सरेंडर नहीं करदे। जथेदार दी नियुक्ति दे उत्ते भी चुके सवाल। पंजाब सरकार वालों केंद्र तो बकाया आरडीएफ जारी करने की मांग, सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नूं लिखी चिट्ठी 3% के हिसाब के नाल बकाया 2872 करोड़ रुपए जारी करने की मांग। सीएम बोले केंद्र दे वाल 3 सीजन का पैसा है पेंडिंग। लुधियाना दे विच ट्रैफिक पुलिस मुलाजम ते गड्डी चढ़ाउण दी कोशिश, ट्रक टक्कर मार के बोनट ते घड़ीसिया, पुलिस मुलाजम ने गड्डी रोकण दा कीता सी इशारा। जलालाबाद दे विच कणक दी वाढी करन मौके कंबाइन नूं लगी अग, बुरी तरह सड़ी कंबाइन, पिंड वासियां ने मिल के पाया अग दे उत्ते काबू। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला, मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां फर्क तां पैंदा है लैके। शुरुआत करन जा रहे हैं, सब तो पहला गल होगी साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दी। साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दी पेशी हुई है ते करीब 6 घंटे तो विजिलेंस उन्हां तो सवाल जवाब कर रही है। दिन की बड़ी खबर है, इस दे नाल शुरुआत कर रहे हैं। मोहाली विजिलेंस दफ्तर दे विच सवाल जवाब साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नूं कीते जा रहे हैं और जायदाद के मामले दे विच पुछ पड़ताल की जा रही है। पहला 20 अप्रैल नूं विजिलेंस ने पुछगिछ करनी सी, पर उस तो बाद 14 तरीक नूं ही चन्नी नूं सद लिया गया। काबिले गौर भी है कि इस तो पहला चन्नी नूं सद्या गया सी, पर उस दिन निजी कारण का हवाला दिंदे हुए उन्हां दे वल्लों होर मोहलत मंग ली गई सी और 20 तरीक तक की मोहलत दी गई सी कि 20 तरीक तक तुसीं पेश होना। इनफैक्ट 20 नूं कहा गया सी कि 20 तुसीं अप्रैल नूं पेश होयो, पर 13 तरीक नूं ही ये जानकारी निकल के सामने आई, यानी कि कल कि 14 अज तुहानूं पेश होना होवेगा चरणजीत सिंह चन्नी नूं। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ अंदर जा रहे सी, विजिलेंस के सामने पेशी के लिए जा रहे सी, तो उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की। मीडिया नाल गलबात के दौरान उन्होंने चैलेंज एक तरीके नाल किया कि सानू दसो, साबित करके दिखाओ मेरे ते जिहड़े करोड़ां वाले इल्जाम तुसीं लगा रहे हो। चरणजीत चन्नी तो विजिलेंस की पुछगिछ जारी है। आमदन तो वध जायदाद केस दे विच सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तब विजिलेंस की रडार के उत्ते ने साबका सीएम। चन्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिता गया। सिद्धा रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय पंकज कपाही साडे नाल जुड़ रहे हैं, उन्होंने रुख करांगे। इस विचाले क्योंकि करीब करीब 6 घंटे हो चुके ने, पुछगिछ जारी है, पुछगिछ होर कितनी देर चल सकती है, इस बारे होर जानकारी लैण की कोशिश करते हैं। पंकज साडे नाल जुड़ रहे हैं साडे सहयोगी, उन्होंने रुख करांगे। पंकज, मैराथन पुछगिछ है और की कुछ इस दे विच तुहाडे कोल जानकारी, कदों इस सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो सकता है? देखो करो फाइनल राउंड ते इस वेले सवाल जवाब जिहड़े ने वो चल रहे ने और अगले घंटे के अंदर अंदर किसी वेले भी चरणजीत सिंह चन्नी विजिलेंस दफ्तर तो बाहर आ सकते। तस्वीर के जरिए मैं समझाना चाहूँगा, ये गड्डी उन्हों दी नाल उन्हों दी सिक्योरिटी है और इस वेले विजिलेंस दफ्तर सवेरे 11 बज के
15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਊਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ 5-7 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਕਤਾਰ ਵਜੋਂ ਜੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਮੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਫਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਇੰਨਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦਰੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਹੈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਰੀਬ 9 ਏਕੜ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 9 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗ ਕਈ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। 10-12 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਈਏ ਗੱਡੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 12-13 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਸਪਾਰਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਖਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ 100 ਏਕੜ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਹ ਜੀ 50-60 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਲੰਮਾ। ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਤਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ, ਹਲੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਜੀ। 14 ਨਹੀਂ ਛੱਡਤਾ, 13 ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਤੇ ਆਟੋ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕੇਨੀਆਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਲਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਨੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੂ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਿੜਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਲੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੈਨੀਆਂ 2 ਕਿਤੇ ਪਲਟ ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਟੋ ਤੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਆਟੋ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ, ਕੈਨੀ ਫਟ ਗਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਸੜਦੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਪਵਾ ਕੇ ਕਰਾਤਾ, ਮਾਲ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਿਜਵਾਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਹੀਨੇ 24 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 11,109 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 11,539 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੱਧ ਕੇ 49,622 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 49,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 4.42% ਅਤੇ ਵੀਕਲੀ ਰੇਟ 4.02% ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 98.70% ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 1.19% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਹਵਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ 1-2 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀਏ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।